ہوتے ہیں اور میرے والے حلقے NA47 میں تقریباً 387 پولنگ سٹیشن تھے، لہذا 3000 مختلف اشخاص نے اس پہ سائن کیے ہوئے تھے، انکلوڈنگ جو ہمارا اپوننٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ نے بھی، اور کسی نے رائٹنگ میں نہ آبجیکشن کیا نہ اعتراض کیا کہ جناب یہ فارم 45 درست نہیں ہے، ایک ووٹ کا بھی اعتراض نہیں آیا۔ تو لہٰذا جو عثمان اشرف نام کے صاحب جو ہمارے ریٹرننگ افسر تھے NA47 کے، وہ NA47 میں جب وہ بیٹھتے ہیں فارم 47 بناتے وقت اس کو سارے کو اگنور کر لیتے ہیں۔ رات کو جب میں جاتا ہوں تو وہ باہر ایک سکرین لگی ہوتی ہے، سارے میڈیا کو پتا ہے، جو اس کی ہم نے ویڈیو بھی بنائی، جو میرا ووٹ تھا ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق وہ اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اس کا ووٹ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ میں اندر چلا گیا، ان کو بتایا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو 2 سوال کیے تھے، آج بھی آئے گا تو میں ان سے پوچھ لوں گا، لیکن وہ بھاگ گیا، نہیں آیا۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ اگر ان انٹینشنل کر رہے ہو، غلطی سے کر رہے ہو تو درست کر لو، اگر انٹینشنل کر رہے ہو تو مجھے بتا دو، میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے تقریباً مشکوک انداز میں مجھے بہرحال نکال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے، ورنہ آپ نکل جائیں، ورنہ ہم آپ کو پولیس کے ذریعے باہر پھینک دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ خود ہی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ FIR کاٹیں، میرا یہ حق ہے پروسیس آف کنسلٹیشن میں بیٹھنا، مجھے نہیں بیٹھنے دیا، انہوں نے دروازے بند کر لیے، مجھے باہر نکال دیا، میں باہر آ گیا۔ میں تقریباً 6:41 پہ ریٹرننگ افسر کو میں اپلیکیشن دیتا ہوں کہ جناب آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا باہر آ جائے گا، رزلٹ آپ نے میرا روک دیا، سکرین آپ اٹھا کے لے گئے ہیں بجائے سکرین پہ شو کرنے کے، تو میں آپ کو درخواست دے رہا ہوں کہ آپ یہ بدنیتی نہ کریں، رزلٹ میں ٹیمپرنگ نہ کریں، آپ کی بےایمانی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، یہ آپ نہ کریں۔ میں رائٹنگ میں اپلیکیشن دیتا ہوں، اسی کی اپلیکیشن میں یہاں الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں، چونکہ آپ کو پتا ہے ان دنوں 24 آور سروس ان کی بحال تھی، انہوں نے فوراً اس کو لیٹر لکھا لیکن انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے لیٹر لکھا ان کو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو DC ہوتا ہے، جو آج کل مشہور زمانہ DC ہے، جن کا کام سوائے شاید کرپشن کے اور PTI کے خلاف 3 MPO آرڈر کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا، میں نے ان کو اپلیکیشن دی، وہ آپ کو پتا ہے کوئی جواب بھی نہیں دیتے، نہ ریسیو کرتے ہیں پراپر۔ اس کی کاپی میں نے یہاں دی، انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا، ان کو کہا جی آپ جواب دیں، مگر دن کے 1 بجے انہوں نے رزلٹ دے دیا۔ پھر فارم 47 2 بنائے ہوئے ہیں، ایک 9 کو ایک 10 کو، اور دونوں مختلف ہیں، دونوں میں ووٹ مختلف ہیں ہر کینڈیڈیٹ کے۔ 34 کینڈیڈیٹ ہیں جس میں سوائے ایک کے 33 کینڈیڈیٹس کے اس میں ووٹ مختلف ہیں۔ وہ سارا رزلٹ میں نے ان کو سارا ریکارڈ دے دیا۔ پھر کیا کرتے ہیں کہ اگلے دن 11 تاریخ کو یہ ہوتا ہے جناب، کنسولیڈیشن کے لیے نوٹس آتا ہے فارم 48 بنانے کے لیے۔ میں یہاں 10 کو پٹیشن کرتا ہوں، 11 کو الیکشن کمیشن روک دیتا ہے پروسیس آف کنسولیڈیشن کو۔ ہم 10:30 بجے یہاں صبح ہم 11:30 بجے وہاں چلے جاتے ہیں RO کے پاس۔ ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے کہ فردر کنسولیڈیشن پروسیس از پوسٹ پون۔ جب وہ لکھ کے دیتا ہے وہ باہر پیسٹ کرتا ہے، باہر لگاتا ہے، اور اندر جب ہم جاتے ہیں تو تمام جو ہمارے تھے کینڈیڈیٹس اور ان کے نمائندے وہ اندر موجود ہیں، طارق فضل سمیت، وہ ہمیں لکھ کے دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے۔ بعد میں کیا کرتا ہے جناب، جب ہم چلے جاتے ہیں تو گھنٹے بعد طارق فضل کو بلاتا ہے، وہ سارا ریکارڈ ٹیمپر کرتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم جاتے ہیں تو ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ ہم جب واپس جانے لگتے ہیں تو ہماری گاڑیوں پہ ان کے گنڈے طارق فضل کے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کی ہم نے FIR کٹانے کی درخواست دی، لیکن گول مول FIR کٹی، ہماری گاڑی وکلا کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، کیونکہ ہنڈا گردی ان کا مقصد ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں جب آئے تو یہ ریٹرننگ افسر نے کیا کہا، ہاں جی میں نے لکھ کے تو دیا تھا، لیکن چونکہ میرے پاس 2 وکیل آئے تھے، ایک میں اور میرے ساتھ ایک بندہ، انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا کہ اگر یہ نہیں کرو گے، یہ لکھ کے نہیں دو گے تو جناب ہم تو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیں گے۔ میں نے ڈر کے مارے، کیا لکھتے ہیں، میں نے بلیک میل ہو کے ڈر کے مارے میں نے لکھ کے دے دیا، لیکن میں کنسولیڈیشن مکمل کر چکا تھا۔ میں اس کی درخواست اپلیکیشن دیتا ہوں یہاں الیکشن کمیشن کو کہ یہ پیچھے ٹیمپرنگ کر رہا ہے طارق فضل اور ریٹرننگ افسر، لہٰذا ان کے خلاف ایکشن لیں۔ وہ اس پہ فوری طور پر آرڈر کرتے ہیں، یہ سارے آرڈر میں نے آج الیکشن کمیشن کو دے دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کہا جج صاحبان کو کہ اگر زیادہ طاقتور جو اصل طاقت والے ہیں وہ اگر ان کے پاس چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے جو چاہے ان سے کرا لیں، اور اگر میں ان سے یہ لکھوا سکتا تھا زبردستی، 2 بندے صرف 2 بندوں کا کہا، تو میں ان سے پھر فارم 47 48 بھی لے لیتا، پھر تو مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ پھر ایک سوال میں نے کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ریٹرننگ افسر سے کوئی کام کرانے کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے،
यानी ताकत लेकर आप चले जाएं, जोर जबरदस्ती कराएं तो इससे जो चाहे आप करा लें। तो अगर ये करैक्टर है इस तरह के रिटर्निंग अफसर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रिटर्निंग अफसर को कहा कि जनाब ये तो बड़े फरिश्ते हैं, इनके जरिए होगा, जजेस के जरिए नहीं होगा। तो ये सारा ड्रामा फ्रॉड इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। मुझे नजर आ रहा है अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये जो कुछ हुआ है सारा फ्रॉड हुआ है, ड्रामा हुआ है, करप्शन हुई है, ये सारा गलत है। अब एक बात और कही जाती है आजकल, जनाब आप इन सियासी जमातों से आप बात करें हुकूमत बनाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि जो डाकू है, जिसने डाका जनी की है, क्योंकि कच्चे के डाकू तो आपको पता है बड़े गैरतमंद होते हैं ना, वो मुंह छुपाते हैं, जाकर जंगलों में फिरते हैं। आजकल जो पक्के के डाकू हैं, जो कठपुतली अपने आप को एमएनए कहते हैं, वो सरेआम फिरते हैं। न सिर्फ सरेआम फिरते हैं बल्कि उस डाका जनी जो अवाम के मैंडेट, करोड़ों लोगों के हुकूक पे डाका डाल के वो ये कहते हैं पक्के के डाकू धमाल डालते हैं कि जी हम तो जीत चुके हैं। और हम जाएं उन डाकुओं को कहें डाकू भाई मेहरबानी करो हमें भी ये 2-4 सीटें हमें दे दो खैरात के तौर पर। मैं उनसे सवाल करता हूं जो ये हमसे पूछते हैं कि आप इनके साथ बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते, हुकूमत क्यों नहीं बनाते। क्या डाकुओं से बात करना, क्या ये लेजिटिमेसी अवाम के मैंडेट पे जिसने डाका डाला हो तो उनको लेजिटिमाइट करने के मुतरादिफ नहीं है? यानी उनको तस्लीम करने का मुताबिक है जो तुमने डाका डाला है दुरुस्त है, लिहाजा डाके के माल में से थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो लिहाजा यही वजह है कि हम इन डाकुओं से बात नहीं करेंगे। और आपको पता है कि मुल्क की जो सिचुएशन है बहुत बदतरीन हालात में हो चुकी है, और वो बदतरीन हालात अगले महीने के बाद उससे मजीद बढ़ जाएंगे। IMF से जब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हुए थे, कल हमारी मीटिंग हुई है खान साहब के साथ, उन्होंने इसका तज़किरा किया कि हमने मुज़ाकरात में ये शर्त रखी थी कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जिसको पब्लिक सपोर्ट होगी, वो आके दुरुस्त फैसले करेगी। वो ये जो $18 बिलियन सालाना, आपको एक बात पता होनी चाहिए, $18 बिलियन सालाना ये अशराफिया जिसको बदमाशिया कहे तो वो दुरुस्त होगा, वो मुफ्त बरात ले रहा है। अगर वो बरात आधी कर दी जाए तो आपको 5 रुपए का बिजली का यूनिट पड़ेगा जो आज 70 रुपए पे चला गया है। जो आज आपकी महंगाई की सूरत हाल है, ये इसको आप 50% डाउन पे ले आएंगे। लेकिन खान साहब कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है जिसको पब्लिक सपोर्ट हो, वो बरात कम करेगी, वो बड़े लोगों की बरात कम करेगी, क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर ये बोझ नहीं डलना चाहिए। इन्होंने क्या करना है अगले महीने, अगर ये इन डाकुओं की हुकूमत आ गई तो इन्होंने करना ये है कि बिजली के बिल फिर बढ़ाने, गैस के बिल फिर बढ़ाने, इन्होंने आम आदमी के ऊपर जबर और जुल्म करना है। और उसके नतीजे में जो महंगाई आएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, उसके नतीजे में जो बेरोजगारी आएगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो लिहाजा इस तरह के नेगोशिएशंस को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे जो अशराफिया की बरात कम करे। हम ये कहते हैं कि उसके लिए जरूरी है कि जिसका जो हक है उसको हक हुक्मरानी मिलना चाहिए। ये चूंकि पब्लिक सपोर्ट के बगैर ना उनमें कैपेसिटी है, ना उनकी बात कोई आवाम मानेगी, ना उनमें ये एक कॉम्पिटेंस होगी कि ऐसे वो फैसले कर सके। तो लिहाजा ये जरूरी है मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए आज भी वक्त है कि लोगों के ऊपर जो आगे जुल्म और जबर आने वाला है उससे बेहतर है कि आज रीथिंक करें और सोचें और जिसका जो हक है उसको मैंडेट दें ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। ये लूली लंगड़ी हुकूमतें जो PDM 1 की सूरत हम देख चुके हैं, PDM 1 ने जो जुल्म ढाए हैं PDM 2 उससे 10 गुना ज्यादा जुल्म ढाएगी। तो इसलिए आज भी वक्त है कि इससे पहले कि अफरा तफरी, बदअहदी और बददिली और मायूसी पहले और लोगों के ऊपर मजीद जुल्म हो, हम वक्त से पहले कह रहे हैं कि हमारे हुकूक पे जो डाका डाला है वो वापस करो ताकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बने। आज तो पूरी दुनिया चीख उठी है, पूरी दुनिया, सिर्फ ये नहीं है कि पूरी दुनिया का मीडिया, नेशनल मीडिया ने तो उठाया ही उठाया इसको, पूरी दुनिया चीख उठी है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, इन्होंने डाका जनी के जरिए सीटें छीनी है, जो कुछ हो रहा है वो गलत है। और हम आपसे और इन मौजूदा जो लोग बैठे हैं उनसे तवक्को रखते हैं कि वो अपनी गलतियों को ना दोहराएं और हक सच का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो लोगों के मसाइल हल करेगी। सर, आपने नताइज चैलेंज किए, तमाम तो सबूतों के साथ
साहब आज पेश भी हुए, इलेक्शन कमीशन की बॉडी लैंग्वेज आपके साथ क्या थी और अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपका अगला लाएमुल क्या होगा? हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए कि फॉर्म 45 जो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ये हाफिज खावर अखलास साहब TLP के खड़े हैं, इनके पास भी वही है, मुस्तफा नवाज खोकर के बताए उनके भी वही है, हमने उनको जमात इस्लामी के बताया उनके पास भी वही है। हमने तारिक फजल को कहा तू ले आना, आपने सवाल किया था अभी निकलेगा उनसे पूछ लेना, आप अपने फॉर्म 45 ले आओ ताकि कंपैरिजन हो जाए। हमने तो अपना पूरा बुक बना के दे दी है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज सबूत नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। हाफिज साहब हैदराबाद। सर आज तारिक फजल चौधरी साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लें, हम भी 45 ले आते हैं और वो भी ले आएंगे, सच जो भी। मैंने आपको दे दिए हैं, सबके पास है, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, उनको कहो आपको भेज दें। मेरे पास बुक की सूरत में भी है, बाइंडिंग में भी है, स्कैन कॉपी भी है, उनको कहो आ जाएं। अभी आप निकलेंगे उनको कहो आपको कॉपी भेज दें, मैंने सबको दे दिए हैं, मेरे फेसबुक पे भी मौजूद है, मेरे पेज पे भी मौजूद है, मैं दोबारा सबको आज दोबारा भेज दूंगा। उनको कहें आप भी अपलोड कर दें ताकि सच सामने आ जाए।